ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ श्री साहू जगजीत सिंह जी के 100वें प्रकाश पुरब ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ टाटा शरीफ बहुत आया करते सन, तो सच्चे पातशाह जी साढ़े नाना जी सच्चे पातशाह जी बहुत ध्यान सन। जो सच्चे पातशाह जी टाटा शरीफ आए तो उत्थे साढ़े ही घरे कीर्तन ते लंगर हुंदा सी। ते साढ़े जिहड़े नाल मेरे नाना जी दे जीजा जी ते उन्हां दे भरा ते उन्हां दे बच्चे ये थोड़ी जी ईर्खा करते सन कि सच्चे पातशाह जदों भी आते हैं तेरे घरे ही कीर्तन हुंदा, तेरे घरे ही लंगर लगता है, तो तू साडे लंगर विच साडी माया नहीं रलांदा। तो साडे नाना जी यही गल कहा करते सन कि तुसी खुले सुभाअ दे हो, तुसी खांदे पींदे हो, तो सच्चे पातशाह नूं ये मंजूर नहीं होना कि तुहाडी माया नाल लंगर कराइए। ये गल उन्हां दे मन च आ गई, तो वो कहते जदों भी सच्चे पातशाह हुण आउणगे असीं तुहाडी शिकायत करया करांगे। तो जदों एक बारी सच्चे पातशाह जदों आए साडे घरे, तो सच्चे पातशाह आंदिया सारी साडे नाना जी नूं कहंदे धर्म सिंह लंगर च किसी की माया तो नहीं रलाई, वो अंतरजामी सन। सच्चे पातशाह नूं साडे नाना जी कहंदे नहीं सच्चे पातशाह जी माया किसी की नहीं रलाई। सारे लोगों ने बड़ी जिद की, लोग नाराज़ भी होए ने। सच्चे पातशाह कहंदे किसी की माया नहीं रलानी, लंगर तुहाडे वल्लों ही होना है। उस टाइम ही दूजे भरा भी आ गए, वो सच्चे पातशाह नूं कहंदे सच्चे पातशाह जी कि धर्म सिंह साडे को माया नहीं रलांदा लंगर वास्ते, तो ना ही इत्थे कोई साडे घरे कोई कीर्तन हुंदा। सच्चे पातशाह कहंदे कि लंगर ते धर्म सिंह दे माया नाल ही बनना है, कीर्तन बेशक असीं तुहाडे घर कर देंगे। वो अंतरजामी सन, सच्चे पातशाह नूं सारा कुछ पता सी कि वो खांदे पींदे सन, इसलिए उन्होंने कभी भी माया नहीं रलाई। एक दूजी साखी मैनूं हैगी याद है, ये भी साखी साडे परिवार दे उपर ही है जी, कि जदों सच्चे पातशाह जी डाल्टनगंज या आना डाल्टनगंज आते सच्चे पातशाह जी, उदों जदों घरे आए ने तो उदों ना एक सच्चे पातशाह जी इन्ने अंतरजामी ने, वो जीवां दे उपर भी करते हैं, जंतुओं उपर भी बड़ी कृपा करते हैं। तो साडे नाना जी ने एक तोता पालिया होया सी, वो पिंजरे ही सी। तो सच्चे पातशाह ने जदों आए ना, सच्चे पातशाह कहंदे ओहो धर्म सिंह इनू आज़ाद कर दे, इन्हें भी बहुत तरह के फल बूटे खाने ने, इनू आज़ाद कर दे, असी जीवां उत्ते भी ते जंतुओं उपर भी यही चीज़ां नहीं करनियां। तो नाल ही मेरे नाना जी ने धन सागू जगजीत सिंह सच्चे पातशाह नाम लैके उन्होंने आज़ाद करता, तो सच्चे पातशाह बहुत ही खुश होए। मैनूं एक गल होर याद आ गई कि मेरे दादा जी जदों असी पटना मुकामा साहब रहिंदे सां, मेरे दादा जी तो उन्होंने पता लगे कि पातशाह ही आए ने, उतों सूबा सेवा सिंह होंदे सन पटना साहिब विच, उन्होंने मेरे दादा जी नाल बहुत प्यार हुंदा सी। जदों भी सच्चे पातशाह ने आना तो सच्चे पातशाह सूबा सेवा सिंह ने कहना कि बलवंत सिंह आज सच्चे पातशाह ही आ रहे हैं, तो तुसीं सच्चे पातशाह दर्शन करो, तो पूरे परिवार ने सच्चे पातशाह दर्शन करने। एक बारी दी गल है जदों सच्चे पातशाह ही आए तो मेरे दादा जी दर्शन करन गए, तो मेरे दादा जी ना बार बार मन च यह आवे कि कैश काफ़ी घरे पिया कि चोरी ना हो जाए, कोई डाका ना पै जाए। तो उत्थे कीर्तन चल रहा सी, तो सच्चे सागू जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी सारा देख रहे सन कि मेरे दादा जी बाहर मिनट बाद जाते सी, ध्यान नहीं लग रहा। तो मेरे दादा जी नूं सच्चे पातशाह ने हाक मार के कहा कि बलवंत सिंह चिंता ना कर, उत्थे सागू प्रताप सिंह पहरा दे रहे हैं, सोटा लैके खड़े ने, तेरी माया का कुछ नहीं होंदा। तो नाल ही फिर मेरे दादा जी के मन च आ गया कि हाँ हुण कुछ नहीं होना, हुण तो अकाल पुरख ने गल कह ही दी है। तो उन्होंने धन धन सागू जगजीत सिंह सच्चे पातशाह नाम लैके उत्थे ही कीर्तन सुनिया, लेकिन उन्होंने मन च ये चीज़ नहीं आई कि साडे घरे माया का कोई डाका पै जाएगा, क्योंकि सच्चे पातशाह अंतरजामी ने, सच्चे पातशाह घट घट दे जामी ने। बड़ियां ही अनेकां साखियां ने कि सच्चे पातशाह ने किद्दां हथ दे के सब नूं बचाया है और किद्दां ही उन्होंने अपना प्यार ना बनाया है। एक साखी साध संगत जी मेरे उपर भी टुकी है जी, कि मेरा एक महल्ले च ही मेरे यारा दोस्तों का झगड़ा हो गया सी, तो झगड़ा गोलियां तक भी चल गई, लेकिन साडा इन्ना कोई रोल नहीं सी इस झगड़े च, लेकिन नाम लिखा दिते गए कि ईर्खाबाजी भी हुंदी है, नाम लिखाते गए। असी बड़ा भज्जे, कदी किसी MLA नूं मिलीए, कदी MP नूं मिलीए, असी 11-12 बंदे का साडा नाम आ गया जी, तो असी बड़ा भज्जे, इत्थे तक कि असी कोई अप्रोच छड्डी नहीं, लेकिन
ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਤ ਬਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 11 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਗੜ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਭੱਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾਦਾ ਹੀ ਸਨ ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਧੀ ਮੁਕਾਮਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਧੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਕਾਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਫਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 100ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣੀ ਸਭ ਗਏ। ਇਹ 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਤ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕਦਮ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਐਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤਾ ਹਨ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।